जय जगन्नाथ नित्य गौर हरिबोल 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 राधे राधे। आज पुणी आपण मानू से ओडिया भागवत भितर को मु स्वागत करुच्ची। आज यही भागवत कथा शुणा भितर आज जानिबा महाराज पृथु तांकर चरित कथा जो आम आलोचना करुचे क्यों भली भाव अतिथि से सत्कार करा जाए, क्यों भली भाव आमको दीन दुखी रखी सेवा करा जाए, क्यों भली भाव धर्म को स्थापन करने निमित्त कार्य करा जाए, क्यों भाव से मही को शशागरा स्वच्छ श्यामला परिपूर्ण करते यही सब कथा आम आगुरी जानी। बर्तमान आज कथा होती जिते वृद्धावस्था हो जाए, से वृद्धावस्था से क्यों भली भाव समस्त कर्म को त्याग कर देइछन्ति, पुत्र को राज्यभार दे देइछन्ति, बान प्रस्ताव गृह त्याग करी क्यों भली भाव से तपसाधना कर से भगवान पाई। स्वयं से भगवान अवतार हेले भी पुणी तपसाधन कर भगवान को पाइबा हो। तेणु आमे साधारण मनुष्य आमे कहूचे आमे सब किछि करुचे, आमे भगवान कार्य करछे, कौन से गुडा करी हम बुढ़ा हेले करबा आ जीवन काल भितर केतळे करिवार नाही। सेतिपई परा कहला बाल्यकाल धन धर्म मु संचीबी, ए जीवन अनिश्चित के जानी कहार मृत्यु काल आसी होई जिवो सत्य। काली सकाळ आमे बंचिथिबा, काली सकाळ कथा कोन एही मुहूर्त अच्छे पर मुहूर्त थिबा कि नाही। तेणु गोविंद चरण में आसी भगवान शरण भितर क्यों भली भाव आज पृथुंकर कथा भितर आम जाना। ता पूर्व सर्वप्रथमे से गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करी राधाकांत चरणारविंदर निजर मति को समर्पण करदे आम भागवत पाठ ओडिया भागवत टुंगीर स्वर भितर आम प्रवेश करवा। आज आउ कि भल कथा जाना, छोट टपिक टे अच्छी, तेणु मन ध्यान दे शुणु। आ जो मानकर इच्छा नहीं भागवत ताहले से माने भिडियोटी को एउटे स्किप करते पारंती। जय जगन्नाथ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं मुखसुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। चतुर्थ स्कंद त्रयोविंश अध्याय। विद्रुवाच शुणी विदुर कृतकृत्या न मे मैत्रेय पादगत भूमुनि करी बनिस्तार कह संशय जाऊ दूर। मैत्रेयवाच शुण विदुर शुद्ध चित्ते राजार किछि कालन्ते वृद्ध शरीर ग्रस्त काल देखि विषाद मोहिपाल। मुझे द्वितीय प्रजापति तेणु मु करी सर्वस्थिति अनादि उत्पत्ति मु कली नग्रादिपुर बसाइली।
ଆଉ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗ ମାଦି ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଲି ଯେ ଝାମତେ ସାଧୁଙ୍କ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କଲି ଈଶ୍ୱର ବଚନ ପାଳିଲି ଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କଲି ମୁହିଁ ଜନ୍ମ ଲଭିଲି କର୍ମ ଭୂଇଁ ଏ ମୋ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେଲା କାମାଦି କର୍ମ ହିଁ ସରିଲା ପୁତ୍ରକୁ ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟାଦି ନୂପ ଚିହ୍ନ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ରାଦି ଦୁହିତା ପ୍ରତୁଲ୍ୟ ଧରଣୀ ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ନୃପମଣି ପୃଥିବୀ ପିତା ତ୍ୟାଗ ଭରେ ସୁଖେ ରହିଲା ପୁତ୍ର ଠାରେ ସକଳ ସମର୍ପି କୁମରେ ଗଗନ କରେ ବନ ଘୋରେ ଗମନ କରେ ବନ ଘୋରେ ସଂଘତେ ଦେଖି ଅର୍ଚି ନାରୀ ରୋଦନ୍ତି ପ୍ରଜା ନଗ୍ର ପୁରୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ମନେ ଦୁଃଖାଶ୍ରମେ ତପ ଆରାଧି ଯୋଗ କ୍ରମେ କଠୋର ଉଗ୍ର ତପରାୟ ଯେସନେ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତର ବିଧାନ ନିୟମ କଲେ ସେ ରାଜନ ଫଳାଦି ସକ କନ୍ଦମୂଳ ଭୋଜନ କଲେ ମହିପାଳ ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳାନ୍ତରେ ତାହା ତେଜିଲେ ନୃପ ଭରେ ନିରସ ଦଳ ଭୋଗ କରି ତୁଷ୍ଟେ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରାଣ ଧରି ତାହା ଭକ୍ଷିଣ କିଛି ଦିନ ତପ ସାଧିଲେ ତୋ ସମନ ସେ ପତ୍ରାସନ ତେଜିରାୟ ଜଳ ଆହାରେ ସୁଖମୟ ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳାନ୍ତରେ ସେ ଜଳ ତେଜି ନୃପବରେ ନିରାଶ ତପସ୍ୟା କଠୋର କେବଳ ପବନ ଆହାର ପୁଣି ନିଦାଘ କାଳେ ନୃପ ତପସ୍ୟା କଲେ ପଞ୍ଚାତପ ସକଳ ଦିଗେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ମଧ୍ୟ ବସିଲେ ନିର୍ବିକଳି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦୃଷ୍ଟି କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରି କୃଷ୍ଣଚରଣ ପଦ୍ମର ସେ କଠୋର ତପ ବହୁ କ୍ଲେଶେ ବରଷା କାଳେ ମହିପତି ଦୁଃସହ ଜଳଧାରେ ତିନ୍ତି ଶିଶିର କାଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଆ କଣ୍ଠ ଶୀତନିରେ ଶୟନେ ଭୂମି ଶଯ୍ୟା କରି ଏ ଘୋର ତପସ୍ୟା ଆଚରି କୃଷ୍ଣଚରଣ ସେ ବିବାହରେ ତପ କରନ୍ତି ବନ ଘୋରେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥେ ତପ କଲେ ବିଷୟ କର୍ମ ବିନାଶିଲେ ନିରତେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ସଂହରି ସେ କିଛି ବାସନାଦିମାନ ଛାଡ଼ିଲା ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ ନିଶ୍ଚଳେ ଚିତ୍ତେ ନୃପବର ଯୋଗ ସାଧନେ ନିଷ୍ଠା ପର ଯେ ଦୀକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର କହି ଯେ ଥିଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ ଯୋଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ନିତ୍ୟାରାଧି ନୃପରାଣ ଦୃଢ଼ ଭକତି ଭାବ ଯୁକ୍ତେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମିଲା ହୃଦଗତେ ପ୍ରେମାଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦେଣ ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଲେ ମହିପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଲେ ମହିପତି ସେ ହରି ଭଜନ ପ୍ରବଳ ହୋଇଲା ମନ ସୁନିଶ୍ଚଳ ନିର୍ମଳ ମନ ପ୍ରକାଶିଲା ବିରକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଉପୁଜିଲା ସେ ଜ୍ଞାନ ଅସିତୀକ୍ଷ୍ଣେରାଏ ଛେଦିଲେ ହୃଦୟ ସଂଶୟ ଯେ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ଜୀବକୋଷ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼୍ଗେ କଲା ନାଶ ଯେ ଅହଙ୍କାରେ ଆତ୍ମା ଦେହି ତକ୍ଷଣେ ଦୂର କଲା ସେହି ଏଣୁ ପାଇଲେ ଆତ୍ମାଗତି ନିରହଙ୍କାରେ ତା ସୁମତି ଏ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ଯେ ପ୍ରକାଶ ତାହା ତା ପଛେ ତେଜି ନୃପ ଈଶ ଏ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ଯେ ପ୍ରକାଶ ତା ପଛେ ତେଜି ନୃପ ଈଶ ଯାବତ ହରିଙ୍କ ଭଜନ ନୁହିଲେ ତାବତ ସାଧନ ଯେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବେ ରତି ପୁତ ହୋଇବ ତେବେ ମତି ଭଜନେ ରସମତ ଦେହେ ନ ପଡ଼େ ଶୋକ ମାୟା ମୋହେ ଏରୂପେ ସେ ନୃପ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମାରେ କଲେ କଳେବର ସେ ଯୋଗେ ଯୋଗାସନ ବଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚଳେ କାଳେ ଛାଡ଼ିଲେ କଳେବର ଏ ଅନୁକ୍ରମେ ହୋବି ଦୂର ବସିଣ ଆସନ ସଧିରେ ସମୀର ସମ କଳେବରେ ବାମ ଚରଣ ମୂଳଧାରେ ନିରୋଧି ଚାପିଲେ ନିର୍ଭରେ ସେ ମୂଳଧାର ରୂପବନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟେକିଲେ ରାଜନ ନାଭିରୁ ହୃଦୟ କୋଶରେ ମୋ ପବନ ରଖିଲେ ସଧିରେ ତହୁଁ ଷୋଡ଼ଶ ଦଳେ ନେଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ବାୟୁ ବଳେ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରାଣାଦି ପବନ ଭେଦିଲା ସେ ଷଟ ଚକ୍ରେଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ସର୍ବ କରି ଏକ ତୁଲେ
मन पवन हृदय धरी ଭିତରେ ରହିଲେ ପାଶରେ ସେ ବନେ ନୃପ ରାଜା ସୁତ ଦେହ ଧାରଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ଯେ ଯାହା କର୍ମ ଯୋଗ ବଳେ ସମଷ୍ଟି ଭୂତ ଲୟ କରେ ପବନ ନ୍ୟାସ ସମୀରଣ ଯେ କିଛି ଦେହାଦି ଧାରଣ କ୍ଷିତିକିଆପ ମଧ୍ୟେ ନାସି ସେ ଜନେ ଅନଳେ ନିବେଶୀ ତେଜକୁ ପବନ ସଂଘରି ଶବଦ ଗୁଣ ତମେ ଭରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଛିଦ୍ର ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଆକାଶେ କରିଲିନ ଆକାଶେ ଶବଦ ସଂଘରି ଶବଦ ଗୁଣ ତମେ ଭରି ଏ ଯେ ତାମସ ଅହଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମହାଭୂତ ତାର ହେମନ୍ତେ ଲୟେ ଭୂତ ଭୂପ ଶୁଣିବି ଦୂରତା ସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀ ଲୟେ ଗନ୍ଧ କରି ଆପକୁ ରସ ମଧ୍ୟେ ଭରି ତେଜକୁ ରୂପ ମଧ୍ୟେ ଥୋଇ ପବନ ସ୍ପରଶେ ଲଗାଇ ଶବଦ ଆକାଶ ସଂଘରି ଏ ସର୍ବ ତମ ଗୁଣେ ଭରି ଯେ ତମ ସାତ୍ବିକ ରାଜସ ଏକତ୍ଵ କଲେ ବିଶ୍ୱବସ ଇନ୍ଦ୍ରି ସହିତ ବୁଦ୍ଧିମନ ଯେ ଯାହାର କର୍ମେ କଲେ ଲୀନ ଶବଦ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରି ମାନେ ଲୟ ପାଇଲେ ଯେଝା ସ୍ଥାନେ ଏହାଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବେ ଯେ ଲୟ ଯେଝା ନିଜ ଠାବେ ଏକତ୍ଵ ଅହଙ୍କାର ନେଇ ସେ ମହତତ୍ଵରେ ମିଶାଇ ଏ ସର୍ବ ତତ୍ଵ ଗୁଣେ ନାଶ ମହତ୍ଵ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ସେ ମହାତତ୍ଵ ମାୟା ମହେ ପ୍ରକୃତି ଅଙ୍ଗେ ହୋଏ ଲଏ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକୃତି ଅଙ୍ଗେ ହୋଏ ଲଏ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଜୀବ ଯାଇ ମିଳେ ଏ ରୂପେ ସେ ପୃଥୁ ଭୂପାଳ ଦେହ ତେଜିଲେ ପାଇ କାଳ ସେ ଅଚିରାଣୀ ସୁକୁମାରୀ ସେ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମାଚାରୀ ଦେହ ସୁଖାଇ ତପେ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀର ମରଣ ଦେଖିଲା ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇ ହତ ଜ୍ଞାନ ଆକୁଳ କର ଇରୋଦନ ଭୁନାଥ ମୋର ପ୍ରାଣ ନାହା ମତେ ଦେଖାଅ କିମ୍ପା ଏହା କପଟେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନ ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗ ଯାଇ କ୍ଷଣ ତୁ କାଳ ବିହନ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଏ ତୋର ମାୟା ଖେଳ ଘର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁନାଶ ତୁ ମାତ୍ର ରହୁ ଅବଶେଷ ତୁ ସର୍ବ କାରଣ ମୁରାରି କର୍ମ କାରଣ ଦେହ ଧରି ଏବେ ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦେହେ ମତେ ଦେଖାଉ ମାୟା ମୋହେ ଭୋ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତୁମ ହିମା ଜାଣି ନ ପାରେ ସୁର ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାଶେ ଅମୃତ ମୃତ ସେ ପ୍ରକାଶେ ମାୟା ମୋହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଶ ମୁଁ ଯେତେ ଯିବି ତୁମ୍ଭ ଆସ ଏବେ ଉପେକ୍ଷୀ ବନ ଘୋରେ ପ୍ରତେଜି ଗଲ ନିଜ ପୁରେ ମୁଁ ଯେ ନିରତେ ଅପରାଧୀ ତୋ ପାଦେ ନ ସେବି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସେ ଅପରାଧୀ ଦେବ ମତେ ଏବେ ତେଜିଲା ଦୁଃଖ ଚିତେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖେ କହ ସୁଦୟା ଭାବେ ସୁଖେ ବସଖୀ ନତେ ଯିବି ତୋତେ ଯାବତ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଗତେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟ ମୋହର ଏବେ ଫଳିଲା ଯୋଗେଶ୍ୱର ରୂପେ ବିଳପେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱକାର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣେ ତନୁହାରି ସେ ଅର୍ଚିତେ ବିଜ୍ଞାନବତୀ ତକ୍ଷଣେ ଧୀର କରି ମତି ଅଦ୍ରି ସାନରେ ଚିତା କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତହିଁ ନିଜଗିଲେ ମୁଖାଗ୍ନି କରି ବିଧି ମତେ ସ୍ନାନ ଉଦକ କ୍ରିୟା ଯେତେ ଏ ସର୍ବ ସାରିଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ପ୍ରବେଶ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯେତେ ଅନୁଚର ଯେ ଯାହା ମତେ କରି ସ୍ତୁତି ଆନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପ ବରସନ୍ତି ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ନାଦ କରି ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଅପହସରି ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ବେନି ଜନେ ଆକାଶେ ଶାନ୍ତି ଦେବ ଜାନେ ଦେବେ ଆନନ୍ଦେ ସ୍ତୁତି ଭଣୀ ଶିରେ ନିବେ ଶିବେନି ପାଣି ପ୍ରଶଂସି ଦେବେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁଳ ଲୋଚନେ ଧନ୍ୟ ସାଧବୀ ପତିବ୍ରତା ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ଅନୁରତା ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚଳନ୍ତି ଯେଣୁ ଏ ପୂର୍ବେ ତପ କଲେ ତେଣୁ ଦେବଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଗଲେ ଯେସନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବେ ନିଦିଶନ୍ତି ତେସନ ଏ ଅନୁସାରେ ଯେ ବିଭୂତି ତେଣୁ ଲଭିଲେ ନିଜ ପତି ଧନ୍ୟ ସେ ମର୍ତ୍ତ କର୍ମ ଭୂମି ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷେ ଜହି ଭ୍ରମେ ସ୍ୱନିତ୍ୟ କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସକଳ ଦୁଃଖରୁ ତରନ୍ତି ନିଷ୍ପାପ ଅଟେ ଯେଉଁ ନର ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗ ନୁହେଁ ଦୂର ଏଣୁ ନିଷ୍କାମ ଯାର ମହତି ସେ ଲଭ ଏକାନ୍ତ ଭଗତି ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଭୋଗ କିବା ତାର ଜହିଁ ଲଭନ୍ତି ଭକ୍ତି ନର ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ନିତ୍ୟ ଭାବିଲମ ପ୍ଲକ ଛିଦ୍ର ବି ନିର୍ମଳ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧିମତି ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ବିନାଶନ୍ତି ଭାବ ନ ଘେନି ଯା ଚିତ୍ତ ସେ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଯେ ଆତ୍ମା ବୋଧେ ଭାଗୀ ହୋଇ ସେ ନିତ୍ୟ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତଇ ଏ ମନ୍ତେ ଶୁଣ हो हे विदुर से देव कामी निविचार जे पथ लभन्ति उत्तम ଯାହାର ଚିତ୍ତର ଧାମ ବର୍ଣ୍ଣିଲୁ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ
श्रवणे हुआ शुद्ध चित्त। श्रद्धारे पढ़म तीजे जन ए पृथु पुण्य उपाख्यान। से पृथु पद हि लभन्ति अथवा श्रवणे शुणन्ति। ए चारि वर्ण मध्य गते शुणन्ति पढ़न्ति जे नित्ये। ता सर्व काम हुए सिद्ध समस्त वर्णे से प्रसिद्ध। कहि जगन्नाथ दास शुण सुजने हरिरस। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 चतुर्थस्कन्धे पृथुराज वैकुण्ठगमने नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणभङ्गमुनेरपि मतिभ्रमजति शुद्धं शुद्धं वा मम दोष न विद्यते। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। निताय गौर, हरिबोल हरिबोल हरिबोल। जय श्री राधे।